اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا ہے شہزاد جولرز مین سوڑی گلی ساہیوال نے۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ میں جو ہے اس وقت حیدرآباد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت جو ہمارے آج کے گیسٹ موجود ہیں ڈسٹرکٹ پولیس پیس کمیٹی کے چیئرمین اور صوبائی نائب صدر سنی تحریک اور روئے رواں آئی اون حیدرآباد جناب عمران خان سوروردی۔ السلام علیکم سر۔ السلام اسد، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سب ٹھیک سر، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ سر سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اس عہدے پہ آئے تھے وین یو جسٹ ارائیو آن دس پوسٹ، تو کیا سچویشن تھی حیدرآباد کو اور کن چیلنجز کو آپ کو فیس کرنا پڑا تھا؟ کیا معاملات تھے وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے کے نیوز کے تمام ناظرین کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے سی او خاور صاحب سمیت اسد انصاری آپ کو سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور پھر آپ کا 6 ستمبر سے لے کے اس سے پہلے تک کی جو بھی آپ کی کوریج ہے شہر حیدرآباد کے چھوٹے بڑے مسائل کے اوپر آپ کی بڑی اندیشی کے ساتھ آپ نے کوریج کی ہے، تو یہ قابل تحسین ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال ہے کہ ایز آ چیئرمین ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی جب میں نے یہ پوسٹ جوائن کی، ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی بیسل کی جو ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں ایک قانون لاگو ہے اور اس قانون کے تحت یہ پورے پاکستان میں حیدرآباد کے اندر چونکہ یقیناً اس کو تھوڑا سا ہم نے کچھ چینجنگیں کر کے اس کو مزید فعال کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی کا جو بیسکلی کام ہوتے ہیں وہ 3 کام ہیں۔ نمبر 1، ایک کام یہ ہوتا ہے کہ شہر حیدرآباد کے اندر جیسے اگر میں موجود ہوں تو پولیس اور عوام کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلا ہمارا یہ کردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا دوسرا کردار یہ ہوتا ہے کہ شہر حیدرآباد سے ریلیجس ایشوز سمیت جتنے بھی ایشوز ہیں جہاں پر پیس کا تعلق ہوتا ہے وہاں ہم سب کا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پولیس کے ساتھ مل کر، عوام کے ساتھ مل کر، اور جہاں پر ایشو آیا ہے ان کے وہاں کے نمائندگین اور مظاہرین سے، چاہے وہ ہیسکو کا ایشو ہو، مذہبی ایشو ہو، سیاسی ایشو ہو، جہاں کہیں پر بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے ہم نے ان کے ساتھ مل کر وہاں پہ پیس قائم کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا، شہر حیدرآباد کے اندر پولیس اور عوام کے درمیان گیپ کے ساتھ ساتھ جہاں کالی بھیڑیں ہر شہر میں ہوتی ہیں، ہر محکمے میں ہوتی ہیں، ان کی نشاندہی کر کر عوام الناس کو ان لوگوں سے چھٹکارا دلانا اور پولیس کی شہرت کے اندر اچھے افسران کو آگے لا کر قانون کی بالادستی قائم کرنا۔ یقیناً اب اس کے اندر آپ کا سوال یہی ہے کہ عمران صاحب آپ نے اس کے اندر کیا آپ کو چیلنجز درپیش آئے ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً پولیس کا محکمہ ہو اور چیلنجز نہ ہوں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے اندر مختلف ایشوز آتے ہیں، مختلف چیزیں آتی ہیں اور فیس کرنی پڑتی ہے۔ میں صرف ایک واقعہ چھوٹا سا بتانا چاہوں جو کہ ریسنٹلی 11 محرم کو آپ کے آج سے ہفتے 10 دن پہلے گزرا، تو اس کے اندر یہ والا واقعہ ہوا۔ اس واقعے کے اندر شہر حیدرآباد کے اندر شیعہ اور سنی فسادات کا بہت بڑا خطرہ ہوا، تو جس کے اوپر فوری طور پہ میں ایز اے چیئرمین اور دیگر اراکین یہاں تک کہ ایس ایس پی صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب اور کمانڈر رینجر سمیت پوری پولیس اور پوری انتظامیہ وہاں پہنچی، اور ہم نے وہاں پہ امن و امان قائم کرنے اور کرانے کے اندر مکمل طور کے اوپر کردار ادا کیا۔ اور وہ شاید میری ویڈیو اتنی وائرل ہوئی ہے جو میں موبائل کے اوپر کھڑو کے میں نے اسپیچ کری، جو ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے ان کو وہاں سے پرامن طریقے کے ساتھ واپس کیا، جس کے اوپر مجھے الحمدللہ شہر حیدرآباد کا یہ فخر ہے کہ ایڈیشنل آئی جی صاحب سے لے کے ڈی آئی جی صاحب سے لے کے ایس ایس پی صاحب ہو، ڈی سی صاحب ہو، یا ادروائز جتنے بھی حلقہ احباب تمام شیعہ مکاتب، اہل تشیع مکاتب، دیوبند مکاتب، اہل سنت مکاتب سمیت تمام علماء کا الحمدللہ اعتماد رہا، اور اس کے اندر یہ رہا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر حیدرآباد کے اندر ایک بہت بڑے فساد سے ہم بچ گئے اور شہر کامیاب ہے۔ یہ یقیناً ایسا ہی ہے۔ بہت زبردست ہے سر یہ۔ اچھا سر، ویسے ابھی تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کووڈ کے معاملات چل رہے ہیں، ایس او پیز، یہ ساری چیزیں ہیں جو بھی ہے، اور جہاں تک دیکھا جائے کچھ ہمارے زیادہ تر جو ہے میجورٹی آف لوگ جو ہے ہمارے پاس ایگریسو بہت ہیں جہاں تک دیکھا جائے، تو جب آپ اب ظاہر سی بات ہے ایس او پیز والے سب معاملات آ گئے، تو اب کیا زیادہ وہ چیزیں مشکل ہو رہی ہیں، وچ مینس پولیس کی جو ہے جو ان کو اپنی خدمتیں سر انجام دینی پڑیں، لوگوں سے کوآپریٹ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں بانڈ بنانا، تو کیا اب وہ مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے یا ابھی بھی کسی حد تک وہ سیم ہے جیسے عام دنوں میں پہلے ہوا کرتا تھا کووڈ کے معاملات میں سے پہلے؟ دیکھیں کووڈ کے حوالے سے تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک وبا پوری دنیا کے اندر آئی، اور اس پوری دنیا کی وبا کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کے اندر بھی، اور پاکستان کو لپیٹ میں لیا، اور یہ 17 مارچ
को ये लगी थी आज से पिछले वाले मार्च में, आज तक ये वाला सिलसिला रहा। तो अब इसके अंदर मुख्तलिफ आर्डिनेंस निकलते रहे। NCOC जो एक हमारा पाकिस्तान लेवल का एक इदारा बना जिसके अंदर इसकी मॉनिटर हुई, तो उसके अंदर कभी उन्होंने जो ज़िम्मेदारियाँ डिप्टी कमिश्नर्स को दी, कभी उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ सूबाई हुकूमतों को दी, कभी वफाकी ज़िम्मेदारियाँ ली, कभी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दी। तो इस तरह जहाँ जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है, तो एज अ चेयरमैन पीस कमेटी शहर हैदराबाद की ज़िम्मेदारी के लिहाज से हमने हैदराबाद की ताजिर बिरादरी के साथ मिलकर, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर, उलमा मशाइख के साथ मिलकर, क्योंकि इस वबा के दौरान बड़ा अलमिनाक एक वाक़या आया और बड़ा एक अलमिनाक एक इशू आया। और वो इशू क्या आया कि आपने देखा कि इसके अंदर मसाजिदें भी बंद की गई, मज़ारात आज भी बंद हैं। तो ये एक बड़ा तकलीफ़ दह मराइल होता है, बाज़ार बंद होना, स्कूल बच्चों के स्कूल बंद होना, मसाजिद पे नमाज़ों पे, फिर रमज़ान मुबारक आया, उसके अंदर तरावियों तक को जो है हमें और नमाज़ों तक को जो है हमें पोस्टपोन करना पड़ा। ये एक बड़ा मजहबी तौर के ऊपर एज़ ए मुसलमान बड़ा तकलीफ़ दह अमल था, लेकिन अल्लाह ने करम किया, इसके अंदर पीस कमेटी ने अपना किरदार अदा किया। मुख्तलिफ़ हालात के अंदर उलमा मशाइख से मुलाकातें की और सिविल सोसाइटी से मुलाकातें की, ताजिर बिरादरी से मुलाकातें की, और पुलिस के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान और अवामुन नास के दरमियान, उलमा मशाइख के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करके अल्हम्दुलिल्लाह इस वबा से निजात के लिए हर मुमकिन कोशिश और इक़दामात किए। अच्छा सर, वैसे इस वक्त इस कैमरा के थ्रू आपको बहुत सारी यूथ देख रही है, हमारे गर्ल्स बॉयज़ और जो भी टीनेजर्स हैं, सारे जो हैं हैदराबाद का मुस्तकबिल जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो देख रहे हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे फ्यूचर के लिए कि हैदराबाद को हम लोग आए कुछ सालों में कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या और वो लोग कैसे कर सकते हैं, क्या मतलब वो बॉन्डिंग कैसे बनाए आपस में उस चीज़ के बारे में? हाँ, यकीनन इसके अंदर असद मैं आपसे यही कहूँगा कि के न्यूज़ के नाजरीन के लिए कि आईओन हैदराबाद उनके लिए एक मिसाल है, ठीक है, और रोल मॉडल है आईओन हैदराबाद के तमाम यूथ के लड़के कि उन्होंने हैदराबाद के अंदर आपने देखा आईओन हैदराबाद ने लॉकडाउन हो या बारिश हो या अदरवाइज़ और भी जितनी भी इश्यूज़ हैं, ज़मीनी आसमानी बलियात हों, तो जो भी नागानी आफात आई हैं, आईओन हैदराबाद की टीम ने मुकम्मल तौर के ऊपर अपने आप को एक वॉलंटियर के तौर पे शहर में पेश किया, और जिसके अंदर यूथ के अंदर हमारे आईओन हैदराबाद के कई डायरेक्टर्स हैं, मोहसिन खान है, खावर खान है, हबीब खान है, यासिर साहब, शाहरुख साहब समेत और कई हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके के न्यूज़ के जो खावर साहब वगैरह उन्होंने भी हमारे साथ मुख्तलिफ जगहों पर एक्टिविटीज़ में हमारे साथ, तो हमने राशन से लेकर बल्कि एक इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपके यूथ के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की यूथ तो मेरे लिए एक पसंदीदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेवरेट जो है वो यूथ का किरदार है, और यूथ मेरे साथ हैदराबाद के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोऑपरेट करती है। तो हमने ये देखा है कि मैं आपको बताऊं कि हमने जब लॉकडाउन के दौरान हज़ारों की तादाद में जब हमने राशन तकसीम किए, तो हमने न सिर्फ राशन तकसीम किए बल्कि इसका रिकॉर्ड रखा, और उसका रिकॉर्ड हमने आईओन हैदराबाद का जो हमारा पेज है उस पेज पर हमारा बाकायदा सारा हमने डेटा शेयर किया, ताकि किसी को पता चले कि ये सिर्फ लफाजी गुफ्तगू है या सिर्फ दावे हैं या फिर इनको अमली इक़दामात भी हैं। तो हमने अपनी तमाम तर वीडियोस पिक्स सब इस वजह से बनाई कि ये सब आगे तक जाए, पता चले कि हमने ये किस तरह से किया और किस अच्छा तीन चीज़ें हमने की इसके अंदर। सबसे पहला तो हमने इसके अंदर ये कहा कि बग़ैर किसी चंदे के, अब सामने वाला सवाल करता है कि लाखों रुपये का राशन तकसीम कर दिया तो क्या आईओन हैदराबाद के पास कोई बैनुल अक़वामी फ़ंडिंग आ रही है? तो इसके अंदर जितने भी डायरेक्टर्स समेत जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब साहिब हैसियत हैं, साहिब मोहब्बत हैं, साहिब सरवत हैं। तो उन्होंने सब ने हमने मिलकर अपनी अपनी जेब से इस सारी चीज़ों को हमने किया, और यहाँ तक कि इंसानों को तो दिया, लेकिन हमने जब देखा कि रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद हो गए तो जानवर जो हैं वो भी तो फिर उन रेस्टोरेंट्स के बाहर आते, तो जब उनके लिए कोई नहीं है हमने उनके लिए भी जो है वो जो हर मुमकिन कोशिश हो सकी वो किया, और वो भी वीडियोज़ अपलोड होते जो कि यहाँ पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ज़रिए बाहर भी बहुत पसंद की गई। और मैं समझता हूँ कि आईओन हैदराबाद की टीम हैदराबाद की यूथ के लिए एक मॉडल रोल है कि वो हैदराबाद की यूथ के साथ मिलकर आएँ और अपने साथ मिलकर हमारे साथ काम करें, और जिसको जहाँ पर जिस तंजीम में सियासी हो, मजहबी हो, जमात हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ज़बान हो, जैसे हो, मैं समझता हूँ कि हर कोई अपने अपने दायरे में रहकर किरदार अदा करे, शहर हैदराबाद का मुस्बत चेहरा दिखाए। नेगेटिव दिखाने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को बयान करने के लिए बहुत चीज़ें, अगर आप महकमे देखेंगे, बल्दिया हो, वासा हो, हैस्को हो, शहर हैदराबाद के जितने महकमे उठाएँ आप, बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन हम सब मिलकर अपना किरदार अदा सकते हैं, कदर कर सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हैदराबाद की यूथ आए,
اور اپنا قدم بڑھائے اور کسی کا انتظار نہ کرے, حیدرآباد کے مثبت چہرے کے لیے اپنا کام کرے. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم نکال کے دیا کے نیوز کے ساتھ ناظرین کو. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. کیمرہ مین زین العابدین کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اللہ انصاری. A quality product by Khadim's Milk Foods, Sahiwal.